ಶುರು ಮಾಡಿ. Good afternoon, everyone. I would like to welcome you all for the project presentation of Phase 2 Milestone 3 of Batch 17. I am Shreyas Rajan, and I would like to welcome my teammates Subramanya HL, Suprit KS, and Sharath S. Our project title, Air Quality Monitoring in Waste Dump Yard using Cyber Physical System, is done under the guidance of Dr. Lokesh MR. And I also like to welcome the co-evaluators, Professor Deepthi N and Professor Santoshi. Now coming to the contents of this presentation, first I will give a brief introduction about our project, then the objectives of our project, then the design details and the implementation where we're gonna see how the module works, and then test cases we have done to ensure if the different modules within the system are working as expected, and finally the result details. Now moving on to the introduction, air pollution is an enormous threat, especially gases produced in the dump yard region is a threat for the environment nowadays. Air pollution can be controlled by monitoring the level of pollutant gases like ammonia, carbon monoxide, and methane. Sensing air quality is the major concern for the environment monitoring. In our project, we are using air sensors for the air monitoring that is caused by the dump yard by using special air quality generic sensors like MQ135 and MQ4 for methane sensor, which will have the ppm range of 10 to 10,000 ppm. Then using some IoT builders, the sensor data then sent to the cloud platform. The cloud which we have used is UVA dots. Then the data analyzed for obtaining the value of air quality index will be displayed in the web publication. Furthermore, we will be implementing the machine learning algorithms for classification of air quality index and for predicting the values for the future. Now moving on to the objectives. The objectives of our project is to study various sensor and related technologies, to study cyber physical system for efficient communication between sensors and controllers, to develop and deploy low-cost sensors based on controllers for pollution measurements, to develop a centralized supervising monitoring system for air pollution. Further design details will be continued by Suprit. Coming to the design details, this is the block diagram of our system. The hardware module will be deployed in the dump yard area, which consists of sensors like MQ135, which is an air quality sensor, which senses components like carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur, benzene, etc. And there is also a methane sensor. The purpose of using methane sensor is the major gas component produced in the dump yard is methane. And there is also a fire sensor to detect any fire in the dump yard. The pollution that happens because of the fire is hazardous to the people who are living around the dump yard. For this reason, we are using fire sensor. So to avoid this to a certain extent, we are using an actuator relay, which is connected to a water pump. It will turn on whenever there is a fire in the dump yard. The data read by the sensors are sent to the UBA dots cloud and stored. The data need to be processed for prediction purposes using machine learning algorithms. The predicted values will be displayed in the user interface. The user interface consists of a register and a login page. A new user can register and log in. In the home page, he can see visual representation of data in the graphical form, which gives an idea about the air quality in that particular area. So next will be the use case diagram. In the use case, we will see the interaction of the user with the system. A new user can register and log into the user interface homepage. He'll see the data which is fetched from the cloud, which is sensed in the dump yard using the hardware component. That will be displayed in the interface. To get the prediction, he can add data set by loading the data set and processing it. The user can get an SMS from the GSM module whenever it crosses the threshold value. Next will be the sequence diagram.
In the sequence diagram, the user can register in the web user interface. When he registers successfully, he'll get a pop-up. He can log in, then the information can be seen by him. The microcontroller GSM module will send the SMS alert whenever the value crosses the threshold. To display the data in the web user interface, it need to be fetched data from the cloud. The sensor or the hardware will send the data to the cloud. Next will be the implementation part. Coming to the implementation part, in the proposed system, this is the main part of our project because instead of taking any stored data for the implementation, we are trying to get current data by using some sensors. In this project, we are using some sensors. First one is air quality sensor, methane sensor, and fire sensor. Let us discuss one by one. First one is the air quality sensor. Basically, this is used to measure the concentration of some gases like hydrogen, carbon monoxide, smoke, etc. Coming to the part of the sensor. Basically, when we start running the model, then it starts sensing the data. We have already set some threshold value in the coding part. If the sensor value is past the threshold value, then the SMS function is activated. If the sensor value doesn't cross the threshold value, it doesn't call any SMS function. It runs until coming to the next sensor, methane sensor. This is the particular sensor only collects information about methane gas. This is the main part in the sensor part because we adapt on actually. When the model is trained, it starts sensing the data, and we set some threshold value and check the condition. If the sensor values cross the threshold value, then the actuator, that is relay, is turned on. Timer is also turned on. In this part, we are already set the timer for 3 seconds, and SMS function is also activated when the value is crossed the threshold value. And check the condition if the timer check the condition of the timer. If the timer time is cross 3 seconds, then the actuator is turned off. It continues its works until the model is turned off. Coming to the alert module, this is the function is both common for both the air quality and methane sensor. First, we need to set up a GSM model in the text format, and also we have to set the phone number for which the message is to be sent. Then, if the SMS function is called by any of the two sensors, then it sends a message to the particular number, that is methane level has increased, air quality level has increased in that way. And also that's all. The test case will be explained by Ishaq. Coming to the test cases, the first test cases are sensor sensing properly. Here we check the sensor reading ppm, that is parts per million, and it should give variable value when the environment changes, and the expected results are value uploaded successfully, and the actual results are value uploaded successfully, and the status is passed. And coming to the next test cases, alert messages. Whenever the value cross the threshold, an alert messages is sent to the admin so that it will give location and the alert messages saying that methane value is increased in the dump yard, and the expected results are methane messages sent successfully, and the actual results are methane message sent successfully, and the status is passed. And third test cases is sprinkler working. Whenever the sensor cross the threshold, relay will be activated and the sprinkler will spray, and the expected results are relay need to turn on, and the actual results are relay need to turn on, and the status is passed. And coming to next test cases, register. Whenever the new user try to log in, he should register by providing required data, and the expected results are pass, and when user ID and matches, it should
go to the home pages. If not, suitable error messages will pop up, and the expected results are login successfully, and the actual results are login successfully, and the status is pass. And coming to the last test cases, same email ID register. When the user try to register with same email ID, an error messages will pop up, and the expected results are registered already using same email ID, and the actual results are registered already using same email ID, and the status is pass. Coming to the result details, the main aim of our project is to develop a low-cost, efficient, reliable model to determine the quality of the air in the dump yard. The existing system has following downsides. Manual method here for air quality prediction, there is no automated method or data set generation, and there is no proper method for alerting the respective authorities whenever there is high value of air quality, and there is and the air quality is not properly classified in the dump yard region. And coming to the proposed solution overcomes the drawbacks of the existing system, cost effective. Here, the approach work we are using is take less cost because we are using easily available sensor, proper method for alerting the authorities. Here, we have alert system for authorities, classification of the air quality. Here, we use Central Pollution Control Board standard for classifying the air quality. Coming to the work done so far, will be explained by Shreyas. In the work done so far, we have collected all hardware components, and assembling of all the components has been done. And we have checked with the components working, and we have done with the message module. And the sensor data will be stored to the cloud, and we can fetch from it and display it to the website. We have left out with the machine learning implementation, where we'll be doing the prediction and classification of this air quality indexing. Thank you. Yes, sir. We are done with the presentation. Hello. Yeah, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, first of all, it was a nice PPT preparation. Okay. Thank you, sir. Okay. So PPT prepare ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. But ಸ್ವಲ್ಪ content here and there, I need to get some clarification. Okay. Yes. And I think in the last review, whatever it has happened, I just asked you people to show some demonstration of your project. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And you people couldn't do that. So is it possible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Show us what all you have done. Okay, sir. Yes, sir. Sir, shall I start the demonstration, sir? Yeah, good. Sir, this is a code for our hardware component, sir. When we start running this code, yes, sir, the data is collected and when value of methane and air quality is crossed at the threshold value,
it send a message to the number what we have stored in the code. Sir, for example, I have entered Santosh sir number here, and we start running, sir. Sir, it already sent the message if the air quality is increased, sir. Sir, could you check your phone number, sir? Message. Hello. I got many messages. Yes, sir. When the value is increased, because the data is collected every 3 seconds, sir. So for every 3 seconds, I'll be getting messages. Yes, sir. Because the author doesn't got to know when the value of the air quality sensor and methane sensor is increased. That's why it we have set to every 3 seconds, sir. So in 3 seconds, will the air quality will change? Yes, sir. Every 3 seconds, if the condition is changed in the atmosphere, then the value is No, changed, no. sir. Yeah, I can understand that. See, the air quality can increase at any point of time. It can decrease at any point of time. Yes, sir. Okay, that's absolutely fine. Yes, sir. But my question is that if you frequently keep on sending messages for every 3 seconds, I think system will be just dumped with a lot of messages. Okay, okay, fine. Just note down this and make sure you don't send this many frequent of messages. Yes, sir. Anyhow, it's working. That's good. Yes, Just sir. hold on. You send some link of Google Map. I'll just click on that. Yes, sir. And what location you're given? Sir, sir. Okay. Vijayanagara location, I think, sir. It's your current location. No, sir. Whatever No, you sir. like. Okay, whichever location you want, you can set Yes, it sir. out, We right? can store, sir. Mhm. Okay. Okay, good. Next. Next, we will come to the application, sir. Web application. Hmm. So this is the main page of our web application, sir. Here, the authority can get can able to register, and he can also log in. First, I show the registration purpose. First, you have to enter the username and you have to enter the full name. You need to enter the password, and you have to enter the Gmail account. Then he have to enter the phone number and address also, sir. When he submit the registration purpose, it will show already register using the same email ID, sir. If the authority people if have to register again and again, it can't able to do, sir, because he already registered with the same email ID. So that purpose he have to use another email ID for registration. Otherwise, if he had he can able to log in without registration, sir. I already registered some using one email ID. I am trying to log in. When I submit the login page, it shows login successfully. It get to the main air quality monitoring page, sir. In this we can see the fire value is 0, air quality is 36, methane is 2. I already told that every 3 seconds the data will be loaded to the cloud. That will be showed in here. You can see, sir, fire is 0, air quality is 36, methane is 2. I have to if I refresh the page,
it shows the another value, sir. 35 if air quality is 35, methane is 2. Here we have to choose a file for the ML prediction and classification purpose. We have to choose one data set. That is, I have chosen air quality data set because we are using this data set for the training purpose, and this air quality sensor data is used for testing purpose. And I loaded the data set, and it showed data stored successfully, and I need to process the data set. If I process that, if I click the processed data set, it show which data set is apply for this air quality monitoring. I had chosen this data set, sir. It shows 2370 rows, sir. The sample data set. This is used for trained purpose, sir. Training purpose for ML algorithm, sir. Okay. Yes, sir. This much we have done, sir. ML part will be implemented. Okay. So, next implementation we have shown, sir. Okay. And right now, my question right now is so when you executed the code, okay, I had got some message saying the level is high, index level is high. Okay, sir. How did you know the index level was high in that particular area? Wait, sir, I will show. So I already said we had set some threshold value in the coding part, sir. IoT hardware coding part. Okay. Right now, what's the value you have read? So is it really in that area? Is it Yes, the sir, real yes, sir. data? Because the component is in my home, sir. In my home, the air quality level is 32 now, and I refresh this page, and now also air quality is 32. Show me the component. Show me the component. Okay, sir. I will turn on the camera. Yeah. Sir, this is our coding IoT part, sir. Okay. We have the image of the coding. Yes, Hey, ತೋರ್ಸು. Sir? ತೋರ್ಸಪ್ಪ. Sir, ತೋರ್ಸಿ. These are all the sensors, sir. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಒಂದು 84 ಅಂತ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಸರ್. 84 ಅದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ನಾವು ಏನಾರ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ವೇಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್. ಓಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಇರೋ ಈ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳೋ 0ನಾ? ಸರ್ 0 ಅದು 0 ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ PPM ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು 1000 PPM ವರ್ಗೂ ಇದೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Yes, sir. ಹೇಳಿ sir. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಓಕೆನಾ? ನೀವ್ ಅದ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಎಸ್ ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಅವರು ಏನ್ ತಗೋತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಒಂದ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೀಗ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, Yes, sir. Yes. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅದೇ 1000 ವರ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1000 ವರ್ಗೂ ಅಲ್ಲ ಕಣ, 1000 ವರ್ಗೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 2000 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000, ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ನಂಗೀಗ ರೇಂಜ್ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ಸರ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ ಇದು PPT ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ, ತಿರ್ಗಾ PPT ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, 0 to 50 ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಸರ್. ಅದು 0 to 50 ವರ್ಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ 50. ಗುಡ್. 50 to 100 moderate. 50 to 100 moderate. Yes, sir. 100 to 150 unhealthy for sensitive data. ಇದು ಸರ್ 100 to 150 ಸರ್. 150 ಏನದು? ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಸರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಮಾ ಆತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋಕೆ ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1000 ವರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 500 ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 500 ವರ್ಗೂ ತಗೊಂತೀರಾ? 0 to 500. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ ಸೊ ಸರ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 500 ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 26 ಇದೆ, ಮೀಥೇನ್ 1 ಇದೆ, ಫೈರ್ 0 ಇದೆ ಸರ್. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 26 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀನ್ ಇರೋಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಮೀಥೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಥೇನ್ ಇವಾಗ ನಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ರೇಟ್ 500 to 100 ಅಥವಾ 100 to 1000, 100 to 150 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾ ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ML ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir.
ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇವಾಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಧೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀಥೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಧೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಗರಬತ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ? ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಇವಾಗ? ಸರ್ ಅದೇ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಮೀಥೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮೀಥೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಇವಾಗ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36 ಅದೇ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಕಣ, ನೀನೀಗ ಅದೇನ್ ಡೋಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ? ಎಸ್ ಸರ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ? ಸರ್ ಅದು 50 ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ. ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು, ಬಟ್ ನಾ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ತರ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಗುಡ್, ಮಾಡರೇಟ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಅದರ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈ ಹಜಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೀಗ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 2 ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ. ಒಂದು ಈ ಐಡಿ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ. ಅದು ಯಾವ ಐಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್? ಆರ್ಡಿನೋ ಐಡಿಸ್. ಆರ್ಡಿನೋ, ಓಕೆ ಕಣೋ. ಕೋಡ್ ಏನು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಅದು? ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ ಸರ್. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ, ಓಕೆ. ಆ ಕೋಡ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾ? ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ESP32 ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು % ಇರ್ಬೋದು? ಒಂದು 10% ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕೋಡ್ ಈಗ 100% ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು 10%? ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಬರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೋಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಬೇರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿ. ಸರಿ. ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ ಹೋಗೋ ಮೆಸೇಜ್, ಓಕೆ ಬಿಡಿ ರಾಮನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ HTML, CSS, JS. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ನಂಗೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸರ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನೀವೀಗ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ನಂಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಲಾಗಿನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಪೇಜ್, ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ HTML, CSS ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನಾವು ಈಗ MySQL ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, MySQL ಸರ್. ಆ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದ್ಸಲ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ 2 minutes ಮುಗಿತಾ ಕ್ವಶನ್? ಇರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ನನ್ಗೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಕೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 minutes ಮ್ಯಾಮ್. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಯ್ತೇನ್ರಾ? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಕೋಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದಾ, ಬಂತು. ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ ಬಂತು. ನಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಣ. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದು. ಸರ್ ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸರ್? ಹಾ ಕಾಣ್ತದ. ಇದೆ ಸರ್, ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇನದು ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ Yes, sir. ಜೆಎಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಿಡಪ್ಪ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್. ಸರಿ ಕಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಇವಾಗಿಂದ. ಇದು ಪಿಪಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ. ಹಾ ಸರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಾ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬೇಗ Yes, sir. ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ಬಟ್ Yes. ಸೋ ಫಾರ್ ಓಕೆ, Yes, sir. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆಲ್ಲೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಅದು ಟ್ರೂನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದೇ ಅಂತ ನೀವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫೈನಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಮಿ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಡು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಎಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಮಿ ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಫೈನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಈಗ UB.clouds ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ತಾನೆ, ಅದು ಅದೇನು ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು? ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು? ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ AWS ಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಟಾಪ್ 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟಾಪ್ 10 ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ UB ಡಾಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು UVA ಡಾಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ನಿಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, UB ಡಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾ. ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ UB ಡಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಅದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ.
ಓಕೆ, ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಡೆಮೋಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಸರ್. ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು. ಒಂದು ಯೂಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಈಚೆಗಡೆ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾರೋ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಯೂಸರ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯೂಸರ್ಸ್. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ನಿಲ್ಸಿದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾ ಸರ್. ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಅಂತ, ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು, ಲಾಗಿನ್ ಯಾರು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಿಮ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದು ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಿಷ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ವೆಬ್, ಫೆಚ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕ್ಲೌಡ್ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟಾ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ಆ ಫೆಚ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಸರ್, ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರದು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆನಾ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಚ್ ಡೇಟಾ ಯಾರೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಅದೇ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೆಚ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ನ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕೋಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಡ್ ತರ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೌಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆನಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದೇ ಗೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನೀವ್ ಹಾಕಿರೋದು ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸರ್ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡ್ ನ ತಂದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು
ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ Yes, sir. Sir, unit test and module test, sir. ಈ ತರ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ತಪ್ಪು. ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ 150 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋ, ಅದ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್ ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ನ 50ಗೆ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ. ಹಾ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅನ್ನೋಣ. ಹಾ ಸರ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2 ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಂತು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ? ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತೇನಾ ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಮೋಟರ್ ಯಾಕೋ ನಾವು ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು? ಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಈಗ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾಕೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸರ್ ಅದೇ ಪಿಪಿಟಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಚಾರ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಪಿಪಿಟಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಪಿಪಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೇನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್? ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ಬಳಸಿರೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣ, ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತೀರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೋ ನೀವು ಹಾಕೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಹಾಕೋತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ರೋ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ರ ಯಾರೊಬ್ರ? ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನಂದೇ ಅಂತ ನೀವೇನೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಗತ್ಯ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? So this was few list of questions which I had.
Anyway, it was a good PPT, good presentation. So last time in the E10 compare madre, seen lot of improvement. Good. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Sorry, sir. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋಗ್ತಾ. ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಲೋಕೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ ಕಣಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ಸರ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರ? ಸರ್ ಅದೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹಾ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ. ಕೇಳು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳು. ಎಸ್ ಸರ್. ದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್.